about our eye. So how many sense organs we are having? మనకి ఎన్ని సెన్స్ ఆర్గన్స్ ఉన్నాయి? We are having 5 sense organs. One is skin, tongue, eyes, ears, and nose. So in those, eye is the most important sense organ. Eye is what? It is the most important part of the sense organ. So how is the eye appearing to you? Eye ఎట్లా కనిపిస్తుంది నాన్న మీకు? It is like a ball, no? It is like a ball or not? It is an spherical shape. In what shape it is? It is a spherical shape. So if you see at the front part of our eye, so మన front part ని observe చేస్తే the front portion is more sharply curved. చూడండి, ఎక్కువ కర్వ్ అనిపిస్తుందా? బాగా ముందరకు వచ్చేసినట్టు. సో అంటే the front portion is more sharply curved and it is covered by a transparent protective membrane. ఇక్కడ ఒక membrane లాంటిది కనిపిస్తుందమ్మా మీకు. It is protected. Our eye is protected with a transparent protective membrane. అంటే ఇప్పుడు మనం చీమిడి చీదినప్పుడు ఒకలాంటి క్లాత్ లాగా, అంటే ఏదో తడి తడిగా తగులుతా చూడండి, అట్లా అన్నమాట. మన కన్ను పైన కూడా ఒక ప్రొటెక్టివ్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ ఐ. దట్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ కార్నియా. దాన్నే ఏమంటారంటే కార్నియా. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కార్నియా. సో ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ ఐ. సో ఇది మన కళ్ళకు కనిపిస్తుంటుంది. అంటే మనం ఇప్పుడు మీరు కన్నుని ఇట్లా టచ్ చేయగానే ఫ్రంట్ పార్ట్ మన కన్ను, ఇఫ్ యూ టచ్ యువర్ ఐ విత్ ఫింగర్, then the first part of the eye which is touched by your finger, that is called as cornea. It is called as cornea. It is what? It is a protective membrane. What is its name? Its name is cornea. So behind the cornea there is a place. ఇక్కడ ఉంది చూడండి, కార్నియా వెనక భాగంలో ఒక లిక్విడ్ లాంటిది ఉంది చూడండి. ఇట్ ఈస్ aqueous humor. మీన్స్ అంటే మనకు తడి తడి తగులుతూ ఉంటుందమ్మా. aqueous humor అంటే తడిగా తగలడాన్ని అనమాట. తడిగా అనిపిస్తుంది కదా. aqueous అంటే వాటర్ కంటెంట్ ఉండేదాన్ని aqueous అంటారు. సో aqueous humor, అండ్ దాని వెనకలు ఏమున్నాయి చూడండి. బిహైండ్ దట్ ఇట్ ఈస్ we are having a crystalline lens. The white part is called a crystalline lens. See here. So this is the first part is called cornea, and here the part which is between the lens and the aqueous humor, we may call it as iris. దాన్ని ఏమంటాము? ఇప్పుడు ద aqueous humor and lens అంటే ఏది చూస్తున్నానా, ఈ వైట్ కలర్ ఉంది చూడండి. that white colored part is called lens, and aqueous humor ఉంది కదా, కార్నియా వెనకని ఇంకొక లేయర్ లాగా కనిపిస్తుంది చూడండి మా, కనిపిస్తుందా? that part is called as aqueous humor. And aqueous humor, the part between the aqueous humor and lens, we may call it as iris. మన చెవులో డయాఫ్రమ్ ఉంటుందమ్మా. మన how can we perceive sound? The sound particles means the energy particles will vibrate and reaches our ear, then the diaphragm in our ear. అంటే ఒక చిన్న పలచటి పొర ఉంటుంది అనమాట. మీరు స్పీకర్స్ లో చూసింటారు, అది కదులుతూ ఉంటుంది. స్పీకర్స్ లో ఒక డయాఫ్రమ్ ఉంటుంది. అట్లనే మన కళ్ళల్లో ఉంటుంది డయాఫ్రమ్, మన ఇయర్స్ లో ఉంటుంది. సో దాట్ డయాఫ్రమ్ కాల్డ్ యాజ్ ఐరిస్. సో ఈ డయాఫ్రమ్ ని ఏమంటారంటే ఐరిస్ అంటారు. వేర్ ఇస్ ఇట్ సిచ్యుయేటెడ్? ఇట్ ఈస్ సిచ్యుయేటెడ్ బిట్వీన్ ద aqueous humor and the lens. It is situated between the aqueous humor and the lens. We may call that part as iris. So and it is having a small hole in it. మన మీ కళ్ళు ఒకసారి మీ ఎదురుగా పెట్టుకొని ఒకసారి ఈ లెసన్ అయిపోయినాక ఒకసారి చూసుకోండి. by standing in front of the mirror and just recollect the names of the parts of your eye. So first part is cornea, and behind that cornea we are having what? Aqueous humor, and the part between the aqueous humor and lens is called as iris. And
వైట్ కలర్ గుడ్డు పైన నల్లగా ఒకటి ఉంటుంది చూడండి నాన్న, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్యూపిల్. దాన్నే ఏమంటారు? ప్యూపిల్ అంటారు. ప్యూపిల్ ఇస్ కంటైనింగ్ ఎ స్మాల్ హోల్. చూడండి కనిపిస్తుందా మీకు ఇక్కడ? ఈ బ్లాక్ కలర్ దాని మధ్యలో స్మాల్ హోల్ ఉంటుంది. అండ్ వి మే కాల్ దట్ పార్ట్ యాజ్ ప్యూపిల్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్యూపిల్. Iris వచ్చి colored part. We see in an eye. Iris is what? It is the colored part. So pupil appears black. Pupil ఎట్లుంటుంది నాన్న? How it is? What is the color of pupil? It is in black color. So ఏదైనా light, when any light falling on it goes into the eye, and there is almost no chance of light coming back to the outside. మన కళ్ళ పైన ఎంత లైట్ పడుతుందో అది వెనక్కి వచ్చే ఛాన్సెసే లేదు. ఎందుకు అంటే బికాస్ ద ప్యూపిల్ ఈజ్ ఇన్ వాట్ కలర్? ప్యూపిల్ ఈజ్ ఇన్ బ్లాక్ కలర్. ద బ్లాక్ కలర్ అబ్జార్బ్స్ ఎనీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్. బ్లాక్ ఏం చేస్తుంది? బ్లాక్ అబ్జార్బ్స్ ఏ కలర్డ్ లైట్ అయినా ఏం చేసేస్తుంది? బ్లాక్ అబ్జార్బ్ చేస్తుంది అనమాట. అందుకే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ లోపలికి వెళ్ళినా దట్ డజంట్ కమ్స్ అవుట్ సైడ్. బికాస్ ఎందుకు అంటే బ్లాక్ కలర్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈజ్ అన్ అబ్జార్బెంట్. విచ్ అబ్జార్బ్స్ ఎనీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్. సో iris, what is the work of iris? So just we will go through that. Iris helps in controlling the amount of light entering the eye through pupil. Iris పని ఏంటమ్మా? What is the work of iris? It helps in controlling the amount of light entering through eye through pupil. ప్యూపిల్ నుంచి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ లోపలికి వెళ్తుందో దాన్ని కంట్రోల్ చేసే పని ఐరిస్ అనమాట. సో కార్నియా పని ఏంటి? ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ అవర్ ఐ. అండ్ ఐరిస్ పని ఏంటి? ఇట్ కంట్రోల్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ ఎంటరింగ్ అవర్ ఐ. ఓకే, దెన్ సో ఐరిస్ మేక్స్ ప్యూపిల్ టు ఎక్స్పాండ్. అంటే ఐరిస్ ఏం చేస్తుందంటే ప్యూపిల్ ఎక్స్పాండ్ అయ్యేటట్టు, కాంట్రాక్ట్ అయ్యేటట్టు చేస్తుంది అనమాట. So already we done an activity in the last class by bringing a textbook towards your eye and taking the textbook away from your eye. So while you are bringing towards your eye, then what is happening? Me lens ఉంటాయి కదా, they may contract. అంటే యాక్చువల్ గా నార్మల్ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు at first while you are in normal position, see ఇక్కడ ఐ లెన్స్ చూడండి అమ్మా. ఈ వైట్ కలర్డ్ లెన్స్ ఆర్ ఐ లెన్స్. ఏ షేప్ లో ఉన్నాయి నాన్న? మీకు ఆల్రెడీ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ స్పెరికల్ సర్ఫేసెస్ మ్యామ్ డిస్కస్ చేస్తున్నారు. లెన్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ లెన్స్ ఉన్నాయమ్మా? కాన్వెక్స్ లెన్స్, కాన్కేవ్ లెన్స్. అసలు లెన్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ లెన్స్? Lens is a what is lens? It is having two reflecting surfaces. Mirror ante veru, lens ante veru anamata. Mirror is having only one reflecting surface, but lens is what? It is having two reflecting surfaces. Adi teda anamata. Main గా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే లెన్స్ అంటే ఏంటి, మిర్రర్ అంటే ఏంటి. మిర్రర్ లో ఒక్క సైడే నీకు రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే సర్ఫేస్ ఉంటుంది. లెన్స్ లో ఏముంటుంది? బోత్ సైడ్స్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ two reflecting surfaces. ఓకే, దెన్ సో ఇప్పటి వరకు మనం రెండిటి గురించి డిస్కస్ చేసాం. కార్నియా ఏంటి? కార్నియా ఈజ్ అ ప్రొటెక్టివ్ సర్ఫేస్ విచ్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ ఐ. ఇట్ ఈజ్ అ ట్రాన్స్పరెంట్ ప్రొటెక్టివ్ మెంబ్రెయిన్. ట్రాన్స్పరెంట్. ఇప్పుడు చూడండి, మనం చీదినప్పుడు ఇట్లా అన్నారనుకో, సాగినట్టు అనిపిస్తుంది కదా, ఒకలాంటిది. దాన్నే మెంబ్రెయిన్ అంటారు అనమాట. దట్ ఈస్ మెంబ్రెయిన్, అ స్మాల్ లేయర్. సో నెక్స్ట్ ఐరిస్. ఐరిస్ ఎక్కడ ఉంటుంది నాన్న? ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ ద ఆక్వియస్ హ్యూమర్ అండ్ ద లెన్స్. ఆక్వియస్ హ్యూమర్ కి లెన్స్ కి మధ్యలో ఉంటుంది. ప్యూపిల్ పని ఏంటి? ప్యూపిల్ ఏ కలర్ లో ఉంటుంది? బ్లాక్. సో ద స్మాల్ హోల్ బిట్వీన్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద ఐరిస్. ఐరిస్ కి మధ్యలో ఒక స్మాల్ హోల్ ఉంటుంది చూడండి.
మీ కన్ను చూసుకోండి ఒకసారి, మధ్యలో స్మాల్ హోల్ ఉంటుంది, అదే ప్యూపిల్ అన్నమాట. ప్యూపిల్ పని ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద ప్యూపిల్? ప్యూపిల్ ఏం చేస్తుంది? లో ఐరిస్ పని నాన్న, అది ఐరిస్ పని, అది ఐరిస్ హెల్ప్స్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్. అది ఏ కలర్ లో ఉంటుంది? బ్లాక్ కలర్ లో ఉంటుంది. దాని లోపలికి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ వచ్చినా ఇట్ డజంట్ కమ్స్ బ్యాక్ టు అవుట్ సైడ్. సో ఇక్కడ ప్యూపిల్ ఏంటంటే, ఇన్ లో లైట్ కండిషన్ ఐరిస్ మేక్స్ ద ప్యూపిల్ టు ఎక్స్పాండ్. అంటే ఇప్పుడు మనము డిమ్ లైట్ లో చదువుతూ ఉంటారు మీరు, ఎవరికి డిస్టర్బెన్స్ కాకూడదని. సో అట్లాంటప్పుడు మన ప్యూపిల్, అదే మన బ్లాక్ పార్ట్ లో మళ్ళీ ఇంకొక చిన్న సర్కిల్ షేప్ ఉంటుంది చూడండి, అదేమవుతుంది? డిమ్ లైట్ లో కూర్చుని ఎక్స్పాండ్స్. అదే హై లైట్ లో ఉన్నప్పుడు ఇట్ మే కాంట్రాక్ట్. హై లైట్ లో అంటే ఎక్కువ బ్రైట్ లైట్ లో, లేకపోతే సన్ లో కూర్చున్నప్పుడు ఆ మధ్యలో, ఆ ప్యూపిల్ మధ్యలో ఉన్న చిన్న సర్కిల్ ఏమవుతుంది? కాంట్రాక్ట్స్. సో లో లైట్ కండిషన్ లో ఏమవుతుంది నాన్న? ప్యూపిల్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. హైలైట్ కండిషన్ లో ఇట్ మే కాంట్రాక్ట్స్. సో వాట్ ఈస్ ఇట్? సో ఇప్పుడు మనం 3 పార్ట్స్ గురించి విన్నాం. వన్ ఈజ్ వాట్? కార్నియా, అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ ఐరిస్, అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ ప్యూపిల్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఐ లెన్స్. The eye lens is a convex lens. It is made of a transparent jelly like proteinaceous material. సో లెన్స్ దేంతో తయారు చేయబడి ఉంటేనా? ఇట్ ఈస్ అ ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్. అంటే ఇప్పుడు వైల్ వీఆర్ seeing an object means the light rays are coming from the rarer medium and they are entering our eyes, means then they are entering into the denser medium. అంటే ఎయిర్ లో నుంచి మన కంట్లోకి లైట్ రేస్ పాస్ అవుతున్నాయి, అంటే రేరర్ మీడియం లో నుంచి డెన్సర్ మీడియం కి ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి అన్నమాట. సో లెన్స్ ఇస్ అ హార్డ్ ఇన్ ద మిడిల్ అండ్ గ్రాడ్యువల్లీ బికమ్ సాఫ్ట్ టువర్డ్స్ ద అవుటర్ ఎడ్జ్. అంటే లోపల వైపు ఏమో బాగా గట్టిగా ఉంటుంది మన కంట్లో ఉండే ఐ లెన్స్, అంటే మన బయట సైడ్ కి వచ్చేసరికి ఇట్ బికమ్స్ సాఫ్ట్ టువర్డ్స్ ద అవుటర్ ఎడ్జ్. సో ఇక్కడ వీఆర్ హ్యావింగ్, see here, these are the ciliary muscles. ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయన మీకు రెడ్ కలర్ లో ఏదో ఒక రెండిటి మధ్యలో కన్ను గుడ్డు కదలకుండా ఉండేటట్లు ఫిక్స్ చేసినట్టుంది చూడండి, కనిపిస్తున్నామా? దట్ ఈస్ those are ciliary muscles. What muscles they are? They are ciliary muscles. What muscles? They are ciliary muscles. మజిల్స్ పని ఏంటి అంటే, డిమ్ లైట్ లో కూర్చున్నప్పుడు ఆ సీలియరీ మజిల్స్ దగ్గరికి అయిపోతాయి, అంటే రిలాక్స్ పొజిషన్ లో ఉంటాయి. అదే బ్రైట్ లైట్ లో కూర్చున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? ఎక్కువ ఎండలో ఉన్నప్పుడు ఇట్లా తలపైన చేయి పెట్టుకుంటాం కదా, వి మే పుట్ అవర్ హ్యాండ్ అబవ్ అవర్ ఐస్. ఎందుకు? ఎక్కువ లైట్ మన కళ్ళకి ఎంటర్ అయితే ఇట్ మే డామేజెస్ అవర్ ఐసైట్. అందుకే ఏం చేస్తాం? ఎట్ దట్ టైమ్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ద సీలియరీ మజిల్స్ కాంట్రాక్ట్. కనిపిస్తున్నాయినా మీకు సీలియరీ మజిల్స్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు, అంటే సీలియరీ మజిల్స్ ఏం చేస్తాయంటే వైల్ దే కాంట్రాక్ట్ ఆర్ వైల్ దే ఎక్స్పాండ్స్, దెన్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ద ఐ లెన్స్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ డిక్రీజెస్. ఈ సీలియరీ మజిల్స్ పని కనిపిస్తుందనా మీకు ఇక్కడ? ద ఐ లెన్స్ ఈస్ హెల్డ్ ఇన్ పొజిషన్, అంటే ఆ కనుగుడ్డు కరెక్ట్ పొజిషన్ లో ఉండడానికి. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీ ఇంట్లో ఒక వాచ్ ని ఫిక్స్ చేస్తారు. ఏం చేస్తారు వాచ్ ఫిక్స్ చేయాలంటే? ఎట్ ఫస్ట్ యూ మే టేక్ ఎ నైల్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు fix it to the wall and then you may put your watch on that nail. కరెక్ట్ పొజిషన్ లో ఉందా లేదా అని ఫిక్స్ చేస్తారు కదా, దానికి ఒక హోల్ ఇచ్చింటారు వాచ్ కి వెనక పక్కల, ఆ గోడ గడియారాన్ని దానికి తగిలిస్తారు. అట్లనే ఇన్ అవర్ ఐ ఆల్సో ద లెన్స్ ఆల్సో kept in correct position by ciliary muscles. ఈ సీలియరీ మజిల్స్ ఎందుకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతున్నాయి? బికాస్ ఆఫ్ దోస్ మజిల్స్ ఓన్లీ అవర్ ఐ లెన్స్ ఆర్ హెల్డ్ ఇన్ కరెక్ట్ position. So the ciliary muscles helps in changing the curvature of the focal length of the eye lens. Curvature. ఈ మన ఐ లెన్స్ కి ఏముంటుంది అన్న? సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఉంటుంది కదా. సో ఈ కర్వేచర్ ని చేంజ్ చేయడానికి సీలియరీ మజిల్స్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి అనమాట. సో ఇప్పుడు ఎన్ని గురించి డిస్కస్ చేసామా మనము? కార్నియా, ఐరిస్, ప్యూపిల్, ఐ లెన్స్, సీలియరీ మజిల్స్. సో
ఈ అసలు సీలియరీ మజిల్స్ పని ఏంటి, ఏం చేస్తాయి అసలు సీలియరీ మజిల్స్? సో ఇక్కడ చూడండి, ఆల్రెడీ మీరు ప్రీవియస్ చాప్టర్ లో తెలుసుకున్నారు. అంటే ఇమేజ్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది, ఇరెక్టెడా, వర్చువలా, సారీ ఇన్వర్టెడా, ఇరెక్టా, ఇంకా మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజా, షార్ట్, అన్ని మీరు లెసన్ లో లాస్ట్ చాప్టర్ లో మేడం రజిత మేడం చెప్పిన చాప్టర్ లో విన్నారు కదమ్మా. సో వాటికి సంబంధించిన అప్లికేషన్సే ఇక్కడ మనం అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇక్కడ మన నియర్ పాయింట్ అని ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్. సో వాట్ ఈస్ అవర్ నియర్ పాయింట్? ఇట్ ఈస్ 25 centimeters. It is what? 25 centimeters, and far point is infinity. So the distance between the lens and retina కనిపిస్తున్నానా మీకు ఇక్కడ? ఇది వైట్ కలర్ ఉండేది లెన్స్. ఇంకా ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఇంకా క్లియర్ గా చూపిస్తాను. ఇక్కడ వైట్ కలర్ ఉంది కదమ్మా, దిస్ ఈజ్ ఐ లెన్స్. అండ్ మనకు కరెక్ట్ పూర్తిగా కంటి వెనక పక్కల ఎల్లో కలర్ సబ్స్టెన్స్ కనిపిస్తుందా? దట్ ఈజ్ రెటీనా. దట్ ఈజ్ వాట్? రెటీనా. సో మన కంట్లో ఐ లెన్స్ కి రెటీనాకి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఇట్ ఈస్ 2.5 centimeters. How much it is? The distance between the eye lens and the retina is 2.5 centimeters. అందుకే మన నియర్ పాయింట్ ఎంత? 25 centimeters అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చదవండి, మీకు కనిపిస్తుందా? ద ఇన్నర్ బ్యాక్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఐ బాల్ ఈస్ కాల్డ్ retina. It is a semi-transparent membrane which is light sensitive and is equivalent to the స్క్రీన్ ఆఫ్ ఏ కెమెరా. అంటే కెమెరాలో స్క్రీన్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుందో మన కంట్లో ఉన్న రెటీనా కూడా అదే విధంగా వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇందాక మనము సీలియరీ మజిల్స్ గురించి చెప్పుకుందాం అనుకున్నాం. వాట్ ఈస్ సీలియరీ? హౌ ద సీలియరీ మజిల్స్ హెల్ప్స్, how they are increasing the curvature of the eye lens and how they are decreasing the curvature of the eye lens. See here. Are you able to see the eye here? So yes, the eye, and this is our human eye. First part is cornea, and the aqueous, between the aqueous humor and the lens we are having iris. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి నాన్న క్లియర్ గా, ఐరిస్ ఏది? ఈ వైట్ కలర్డ్ పార్ట్ అన్నమాట. అదంతా ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి బ్లాక్ కలర్ గా ఒకటి ఉంది, దాని మధ్యలో ఇంకో సర్కిల్ ఉంది. ఆ సర్కిల్ కాకుండా చుట్టూ బ్లాక్ ఉంది చూడండి, దట్ ఈస్ ఐరిస్ అన్నమాట. దెన్ వాట్ ఈస్ అకామిడేషన్ ఆఫ్ ఐ? సో యాక్చువల్ గా సీలియరీ మజిల్స్ మనకు చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ see here, if you see here the eye lens are thin, and if you see this picture here the eye lens are thick. ఇక్కడ ఏమైంది? ఐ లెన్స్ ఏమో ఎలాంగేటెడ్ గా థిన్ గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. అదే ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ పిక్చర్ లో, హియర్ ద ఐ లెన్స్ ఆర్ వెరీ థిక్, అంటే బాగా ఉబ్బినట్టు కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడేమో థిన్ గా కనిపిస్తున్నాయి నాన్న ఈ పిక్చర్ లో. నెక్స్ట్ పిక్చర్ లో చూడండి, ఇఫ్ యు సీ దిస్ పిక్చర్ దే ఆర్ వెరీ థిక్. ఎందుకు అంటే వెన్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఆర్ వెన్ వీఆర్ సీయింగ్ ద ఇమేజ్ or when we are seeing an object in a normal mode, అంటే ఏ ఒత్తిడి లేకుండా చూసేటప్పుడు, at that time the ciliary muscles are in relaxed position, then the radius of curvature increases, and when we are in a bright light, then what happens? The ciliary muscles will change the radius of curvature of eye lens. అంటే ఇట్లా చూస్తాం, కళ్ళు ఒకలాగా దగ్గరికి పెట్టి చూస్తాం కదమ్మా, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ ఐ లెన్స్ ఏమైతాయి? దాని రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో హౌ ద ciliary muscles are helping our eye lens? The ciliary muscles help. How they are attached? They are attached to the eye lens to be held the eye lens in a correct position. It helps the eye
to change its focal length by changing the radii of curvature of islands. ఎట్లా హెల్ప్ చేశానన్నా? To change the focal length by changing the radius of curvature. సో అంటే ఒక డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం చూస్తున్నాం. యు ఆర్ సీయింగ్ ఎ డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్. అట్ దట్ టైమ్ ద ciliary muscles are relaxed. అంటే నువ్వు దూరంగా యు ఆర్ సిట్టింగ్ వెరీ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ యువర్ టీవీ. Means at that time you are seeing the object from what distance? From a distance, very much distance. At that time our ciliary muscles are relaxed. So అట్లాంటప్పుడు ఫోకల్ లెంత్ ఏమవుతుంది? ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఐ లెన్స్ హ్యావ్ ఇట్స్ మాక్సిమం వాల్యూ. ఇక్కడ చూపించాను కదా నాన్న, ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ ciliary muscles రిలాక్స్ పొజిషన్ లో ఉన్నాయి. అందుకే లెన్స్ బాగా ఎలాంగేటెడ్ గా మాక్సిమం సైజ్ లో ఉన్నాయన్నమాట. సో ఎట్ దట్ టైమ్ ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఐ లెన్స్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ మాక్సిమం వాల్యూ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇట్స్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద రెటీనా. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం, వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఐ లెన్స్ అండ్ ద రెటీనా? ఇట్ ఈస్ 2.5 centimeters. వెరీ గుడ్, 2.5 centimeters. సో ఇప్పుడు మనం నార్మల్ గా ఇప్పుడు ఇక్కడ మన ఐ లెన్స్ పెద్దగా ఉన్నాయంటే ఏమి, our ciliary muscles are at relaxed position, so that we are having the maximum focal length. We are having, the eye lens are having maximum focal length. So the parallel rays coming into the eye focuses onto the retina and we see the object clearly. అదే ఇది ఫస్ట్ కేస్ కనమాట. అంటే ciliary muscles రిలాక్స్ గా ఉన్నాయంటే ఫోకల్ లెంత్ ఈస్ మాక్సిమం. Focal length is maximum and the distance between the eye lens and the retina is 2.5 centimeters. అదే మీరు బయట బాగా ఎండలో కూర్చొని ఉన్నారు. At that time the ciliary muscles are contracted, అంటే దే ఆర్ స్ట్రెయిన్డ్ అనమాట. స్ట్రెయిన్ అవుతున్నాయి బాగా. The ciliary muscles adjusting the focal length in such a way that the image is formed on retina and we see the object clearly. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, క్లోజర్ ఆబ్జెక్ట్ ని చూసేటప్పుడు ciliary muscles are strained. ఇందాక దానికి ఇప్పుడు దానికి చూడండి అమ్మా, ఇందాకేమో బాగా ఎలాంగేటెడ్ ఉంది ఐ లెన్స్. ఇక్కడ చూడండి, the next picture see here, they became very thick, means the focal length has disturbed. అవునా కాదా? ciliary muscles స్ట్రెయిన్ అవుతున్నాయి అనమాట. ఇట్లా పెట్టేస్తాం, ఏదన్నా మీకు కనబడలేదనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తామా, సరిగా మీ కళ్ళు కనబడడంలో ఇట్లా ఇట్లా రుద్దుకుంటారు. యు మే రబ్ యువర్ ఐస్ అండ్ దెన్ యు మే పుట్ యువర్ ఐస్ లైక్ దిస్ వెరీ క్లోజర్ your eyelids. You may close your eyelids and you may you want to see the object or image by putting your eyelids very closer and you have to you may observe the object like that. So at that time what happens, the ciliary muscles are strained and the focal length of eye lens decreases. Focal length of eye lens ఏమైతుంది అప్పుడు, డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో వెరీ గుడ్ నాన్న. The ciliary muscles adjust the focal length in such a way that the image is formed on retina and we see the object clearly. సో అర్థమైందమ్మా, ciliary muscles ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తున్నాయి? మామూలుగా డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్ చూసేటప్పుడు దే ఆర్ రిలాక్స్డ్. They are relaxed and the focal length of eye lens is maximum. At that time the distance between the eye lens and the retina is 2.5 centimeters. So while we are seeing a nearest object, అంటే నేను మీకు మొన్న ఒక యాక్టివిటీ చేయించాను, అంటే బుక్కుని ఎక్కడ పెట్టుకున్నారు, కళ్ళకి దగ్గర పెట్టుకున్నారు. అట్లాంటప్పుడు ఏమైంది, at that time the ciliary muscles are strained. The ciliary muscles are strained. So at that time what happens, the focal length of eye lens decreases and then the distance between the eye lens and the retina should also be decreases, so that danne ante the ciliary muscles is helping to change the focal length by changing the radii of curvature of eye lens. We may say that it has accommodation of ఐ లెన్స్. దాన్నే ఏమంటామంటే అకామిడేషన్ అంటాం. ఏమంటాము, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అడ్జస్టింగ్ ఫోకల్ లెంత్. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అడ్జస్టింగ్ ఫోకల్ లెంత్ ఈస్ కాల్డ్ అకామిడేషన్. సో వాట్ ఈస్ అకామిడేషన్?
సీలియరీ మజిల్స్ ఏం చేస్తున్నాయి? ఫోకల్ లెంత్ ని అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాయి అనమాట. ఐ లెన్స్ ఫోకల్ లెంత్ ని అడ్జస్ట్ చేస్తుంది బై ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్ ద రేడియై ఆఫ్ కర్వేచర్. Then we may say it as accommodation. We may say it as what? We may say it as accommodation. So, అంటే నియర్ ఆబ్జెక్ట్ ని చూసేటప్పుడు సీలియరీ మజిల్స్ స్ట్రెయిన్ అవుతాయి, డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ని చూసేటప్పుడు సీలియరీ మజిల్స్ రిలాక్స్ గా ఉంటాయి. సో అట్లాంటప్పుడు ఐ లెన్స్ రేడియై ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. దాన్నే ఏమంటారు? అకామిడేషన్ అంటారు. సో దర్ ఈస్ అ మాక్సిమం డిస్టింక్ట్ విజన్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం నాన్న. వాట్ ఈస్ అ నియర్ డిస్టింక్ట్ విజన్? ఇట్ ఈస్ 25 సెంటీమీటర్స్. అంటే నేను కన్ను లోపల గురించి ఇందాక చెప్పాను మీకు. ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో మీకు డిస్కస్ చేశాను. నియర్ పాయింట్ ఎంత? హ్యూమన్ ఐకి నియర్ పాయింట్ 25 centimeters. What is the near point for human eye? 25 centimeters. What is the distance between the eye lens and retina inside the eye? 2.5. It is yeah, very good. Okay. And does our eyes form a real image or virtual image? మీకు రియల్ ఇమేజ్ గురించి వర్చువల్ ఇమేజ్ గురించి మేడం డిస్కస్ చేసి ఉంటారు కదా. సో వాట్ ఈస్ రియల్ ఇమేజ్ అండ్ వాట్ ఈస్ వర్చువల్ ఇమేజ్? రియల్ ఇమేజ్ మే కాట్ బై ద స్క్రీన్. స్క్రీన్ పట్టుకోగలిగితే, స్క్రీన్ పైన బొమ్మ పడితే దాన్ని ఏమంటారు? రియల్ ఇమేజ్ అంటారు. Nowadays we are going through classes, online classes. Is these classes are real or virtual? Real, ma'am. No, these are virtual classes. దీనిలో ఏమంటారంటే వర్చువల్ క్లాసెస్ అంటారు. సో అట్లనే రియల్ ఇమేజ్ మీన్స్ అంటే వర్చువల్ అంటే నేను ఎక్కడో ఉన్నాను, మీరు ఎక్కడో ఉన్నారు, మనం కనెక్ట్ అవుతున్నాం అంతే. లైక్ దట్ రియల్ క్లాస్ అంటే ఏంటంటే while I am standing in front of you and if I am taking a class, then we may say it as real class. Okay, this is a virtual class. ఏమా దీన్ని ఏమంటారంటే వర్చువల్ క్లాస్ అంటారు. ఓకే, దెన్ రియల్ ఇమేజ్ కి వర్చువల్ ఇమేజ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే రియల్ ఇమేజ్ మీన్స్ ఇట్ మే బి కాట్ బై ద స్క్రీన్ అండ్ వర్చువల్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఇట్ మే నాట్ కాట్ బై ద స్క్రీన్. అదే మెయిన్ డిఫరెన్స్ అన్నమాట. మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? రియల్ అంటే image may be caught by the screen. Virtual ante image may not be caught by the screen. Ade main point ade, caught by the screen, not caught by the screen. Real ki virtual ki difference. Lens ki mirror ki enti difference? Mirror kemo only one reflecting surface. Lens is having both reflecting surfaces. Okay, next. So mana eye lens, the eye lens forms a real and inverted image. So mana eye lens lo ఏమొస్తుంది? A real and inverted image of an object on the retina. So mana retina పైన ఏమొస్తుంది నాన్న? రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్. రెటీనా ఇందాక చూపించాను కదమ్మా మీకు. వాట్ ఈస్ రెటీనా? సో హియర్ దిస్ ఈస్ రెటీనా. సో ఎన్ని పార్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం నాన్న మనం ఇప్పుడు? ఈ బ్లూ కలర్ కనిపిస్తుంది చూడండి, ఒక నర్వ్, బ్లూ కలర్ నర్వ్, దట్ ఈస్ బ్లైండ్ స్పాట్. వి మే సే ఇట్ యాజ్ బ్లైండ్ స్పాట్. అండ్ ఈ ఆరెంజ్ కలర్ లో రెడ్ కలర్ నర్వ్స్ కనిపిస్తున్నాయా? ఇక్కడ ఒక హ్యూమర్ ఉంది కదా, ఒక మాంసం లాంటి పదార్థం కనబడడం లేదా నాన్న? లేదు మేడం. అప్పటి నుంచి నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా నేను మీకు. ఒక్క నిమిషం నాన్న. Okay, now are you able to see the screen, ma? నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందమ్మా మీకు? కనిపిస్తుంది మేడం. ఓకే నాన్న. సి ఎంతసేపటి నుంచి కనపడడం లేదమ్మా స్క్రీన్? చాలా సేపటి నుంచి మేడం. అవునా? సారీ నాన్న. ఓకే, సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్స్. సి హియర్ వి ఆర్ హ్యావింగ్ సీలియరీ మజిల్స్. ఈ రెడ్ కలర్డ్ లెన్స్ కి ఆ పక్క ఈ పక్క రెడ్ కలర్ లో ఉన్నాయి చూడండి, హెల్డ్ చేసేసి.
and it is holding the lens in a correct position. We may say those muscles as ciliary muscles. This is cornea, the front part of the eye. We may say it as cornea, and the part between aqueous humor and eye lens, we may say it as iris, and the pupil. ఐరిస్ కి మధ్యలో ఉండే సర్కిల్ షేప్డ్ హోల్ ని ఏమంటారు? ప్యూపిల్ అంటారు. దిస్ వైట్ కలర్డ్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ ద ఐలెన్స్, అండ్ the very back part of the eye, it is in yellow color, no, that we may call it as retina. And see, we may say this, a మాంసం లాంటి పదార్థం కనిపిస్తుంది కదమ్మా ఐలో మధ్యలో, we may say it as vitreous humor. ఏమంటారు దీన్ని? vitreous humor. The space between the retina and the eye lens, దేంతో ఫిల్ అయింది? vitreous humor. So and we are having blind spot and optic nerve. See, కనిపిస్తుందమ్మా? ఈ బ్లూ కలర్డ్ నర్వ్ వచ్చి బ్లైండ్ స్పాట్, ఈ రెడ్ కలర్డ్ నర్వ్స్ వచ్చి ఆప్టిక్ నర్వ్ అన్నమాట. బ్లైండ్ స్పాట్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ ఈస్ అ స్పాట్ at which the optic nerve enters the eye and is insensitive to light, and hence we may say it as blind spot. అంటే అది మన కంట్లో నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇట్ మే బి కనెక్టెడ్ టు ద బ్రెయిన్ అండ్ ఇట్ విల్ ఎంటర్స్ అవర్ ఐ, సో ఇట్ మే నాట్ సెన్స్ ద లైట్, సో we may call it as blind spot. దాన్నే ఏమంటారు? బ్లైండ్ స్పాట్ అంటారు. సో ఇందాక మీకు పవర్ ఆఫ్ అకామిడేషన్ గురించి చెప్పాను. సో పవర్ ఆఫ్ అకామిడేషన్ అప్పటి నుంచి స్క్రీన్ కనపడడం లేదన్నారు కదా. సో ఇక్కడ చూడండి, లెన్స్ చూడండి. హియర్ when the ciliary muscles are relaxed, at that time the radius of curvature of eye lens is maximum. అంటే elongated shape లో లెన్స్ ఉన్నాయి. అదే దగ్గరి ఆబ్జెక్ట్ ని చూసేటప్పుడు see here the ciliary muscles are strained so that the radii of curvature of eye lens decreases. ఇందాకేమో మాక్సిమం ఉంది, ఇందాక కేసులో ఏమో మాక్సిమం ఉంది ఐ లెన్స్ ఫోకల్ లెంత్, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఐ లెన్స్ ఫోకల్ లెంత్ మినిమం ఉంది. మీన్స్ ద ఐ లెన్స్ బికేమ్ వెరీ థిక్, హియర్ ద ఐ లెన్స్ బికేమ్ వెరీ థిన్. ఇక్కడ థిన్ గా ఉంది, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఐ లెన్స్ ఎట్లుంది? థిక్ గా ఉంది. సో ఈ దాన్నే ఏమంటారు? పవర్ ఆఫ్ అకామిడేషన్ అంటారు. సో what is power of accommodation? The process of adjusting focal length is called power accommodation. So what is the minimum distance to see an object? To what is distance between the retina and the eye lens? Very good. The eye lens, what image